and all. We all gathered here to launch the book of Ramayanam, which was written by Advik Rapolu. And first I would like to call Sahasra of 10th grade from GGHS. Next I wish to call Abdul Rahuf Ahmed of Montfort High School. Next I wish to call Lasya, 6th grade from Montfort High School. Next I would like to call Banuj of 6th grade from GGHS. Next I wish to call the writer of Ramayanam, Advik Rapolu from GGHS High School. Next I wish to call the illustrator of the Ramayana book, Harinandana Chilkur. I wish to call Sahasra to continue this program. Good morning to everyone. Hope you are all doing good in COVID. Now, a small prayer before the launching of book. I would like to welcome Lasya. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Good morning everyone. I am very excited to conduct this program because I am facing this program for the first time and it was very interesting and I am very curious to know this. I really appreciate this also for kids for conducting this program and I am really thankful to all of you by giving your valuable time in your busy schedule. I hope this program will be very successful and the Advik Ramayana book also will be very successful. Now I would like to launch the book by this.
give the view on this. Good morning all who gathered here. First of all, we should congratulate the both people, Advik and Harinandana. Nelson Mandela said that children are the greatest treasure and they are the future of our. And these two guys made this statement true. As Advik Rapolu, 9 years old boy, and Nandana, 13 years old girl, these two friends wrote Ramayanam, which made us to understand in a simpler manner. Starting from Valmiki, many wrote Ramayanam. Advik is one of the eldest writers. I have just completed reading Ramayanam written by Advik, as published by his mother, Kavita. It was an exceptional, well-written Ramayanam and created a huge interest on mythology and literature. I particularly liked the way he articulated the centuries in Ramayana and changed the way we look towards Ramayana. Not only Advik, Harinandana added more meaning towards Advik words with her drawing. She made clear every situation by Ramayana. At last, I would like to thank both of you for giving the best version of Ramayana to world, and I hope you guys will reach greater highest in your career. Thank you for giving this opportunity. Thank you. By your words, everyone will be curiosity to read this book. Now, I would like to welcome Ritvika of Ring Row High School. Give a big round of applause. To everyone, I am Ritvika from 5th class. Today I am saying about Advik Ramayana book. In the Advik Ramayana book, there are only few lines in the page, so children's interest to read. It is easy to understand the story. I appreciate to Advik did a wonderful job. A 4th class 9 years old boy is written Ramayana. The book writer Advik belongs to this mother. It's proud of to all of us. I'm expecting that more books from Advik in future. Thank you. All is very valuable words. Thank you so much. Now I would like to welcome Srivardhan. Give a big round of applause. వేదిక మీద ఉండే అన్నలకు అక్కలకు ముందర ఉండే పెద్దలకు నమస్కారం. అద్విక్ అన్నయ్య రామాయణం ఎంతో బాగా రాశాడు. నందక్క బొమ్మలు ఎంతో చక్కగా గీసింది. నాకు కూడా రామాయణం అంటే చాలా ఇష్టం. శ్రీరాముడు చాలా ధైర్యవంతుడు. తన అన్న తమ్ముళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం. తల్లిదండ్రులకి గౌరవం ఇస్తాడు. రాక్షసులని అంతం చేస్తాడు. అందుకే నాకు రామాయణం అంటే చాలా ఇష్టం. నేను కూడా పెద్దగా అవ్విన తర్వాత నేను కూడా రామాయణం పుస్తకాలు రాస్తాను. థ్యాంక్ యూ. Now I would like to welcome Sandhana of 10th grade Ring Row High School. Give a big round of applause. Good morning to one and all. First of all, I hope you all are well in this pandemic situation. I'm thankful to my teachers who has given me a golden opportunity to be here. And first of all, I introduce myself. This is Sandhana of 10th grade. Recently, I read Ramayanam, who has written story by Advik Rapolu. He was 9th grade. He was 9 years old at 4th class. It's not a little thing, it's a great thing which was written by Advik Rapolu, and I was inspired with him.
great future and who has supported to him. I wish. And one more, he had support from Harinandana, who has drawn pictures in that book. When we are in 4th grade, even we don't know what actual characters in Ramayana at that age. He has a great future and I appreciate him. Thank you. Now I would like to welcome Rushmita of 10th grade. Give a big round of applause. A very warm good morning to one and all. I am Rushmita of 10th grade from GGHS. We all gathered here to appreciate a boy called Advik Rambolu who has written Ramayanam at the age of 9 years. He has written it in a very simple English which all can understand. And I also thank Harinandana who supported him by drawing pictures and made it very easy to understand. It was written in a very simple English who can understand easily. And I wish they have good futures. Thank you. Thank you, Rushmita, for your encouraging. Now I would like to welcome Lasya of 6th grade. Give a big round of applause. Good morning, respected elders and my dear friends. I'm Lasya Pandiri, studying in Montfort School CBSE in Alberta in 6th class, standing before you to express my feelings on Advik's Ramayanam. Advik Ramayanam, written by Advik Rambolu, a boy smaller than my age. I was really amazed to know that how such a small boy could write a book. As an avid reader, I started reading the book. I got really glad when I knew that a boy living in South Africa wanted to learn the Ramayanam and wrote a book on it. I got really inspired when I knew that when his father published his own book, he got interested and wrote his own book. Advik wrote his book in a simple language that even kids like me could understand it very easily. The illustrator of the book is Harinandana Chilapuri. She illustrated the drawings very naturally and beautifully, which are corresponding to the event which is going on in the story. Advik lives in South Africa while Harinandana lives in India. Their coordination led to bring out this wonderful book. So from this, we can learn that wherever we live, if we have coordination, we can achieve anything and everything. I like the way that Advik has written Jai Sri Ram at the end. It is a known fact that whoever implores God's blessings never go in vain, and that's true with Advik. Now, coming to the content of the book, Advik has written about Ramayana, the story of the great Lord Rama. If we see, hear or speak about Ramayana, we will get positive vibes. I want to tell you a small sloka from the Ramayana. Sri Raghavam Dasharathatmajam Mamrameyam Sitapatim Raghukulanvaya Ratnadipam Ajanupam Aravindalayakaksham Ramam Nishachara Vinashakam Namami. Ramayanam contains such type of slokas. I like and please the way Advik has written such a long Ramayanam containing 24,000 slokas and 6 kandas in short that even 5-year-old kids could understand it very easily. Thank you Advik for writing this wonderful book because I got the opportunity to speak about Lord Rama and Ramayana. Learned a lot and got in close relationship with Lord Rama. I want to speak a few words in Telugu. Advik రాసిన రామాయణం కట్టే కట్టే తెచ్చే అన్నట్టుగా ఉంది. అద్విక్ రామాయణం చాలా బాగా రాశారు. నాకు బుక్ తీయగానే చాలా ఆసక్తి కలిగింది. నాకు రామాయణం చాలా బాగా అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీ
Thank you so much, Lasya, for your wonderful speech. Now I would like to welcome Abdul Rauf Ahmed. Give a big round of applause. A very pleasant morning to one and all. I am Rauf Ahmed from Class 8, Montfort School, Nalgonda. It's an honor to stand in the august presence to say a few words about my young friends Advik Rapolu and Harinandana Chilkuri. Ramayanam has 7 kandas, that is about 24,000 shlokas covered in about 500 chapters. But the miraculous fact here is that Advik Rapolu has penned it down into an illustrative and comprehensive version that can be understood even by kids. What a better way to start with, because Ramayanam is the first story that is told to the majority of children by our parents. I really appreciate the way Advik has understood the Ramayana. Otherwise, it is not so easy to put it in such a short and sweet way. The language used is so crisp and clear. I really enjoyed as I went through the book. I have the copy of the book with me. I take privilege to read a few passages from the book on this platform. One day, Ravan called his brother Kumbhakarna to fight for him. When Kumbhakarna went to war, Rama killed him. Ravan was upset. The next day, Ravan's son Indrajit came to war. Lakshman tried to kill Indrajit, but he kept on missing the arrows. Indrajit shot an astra on Lakshman. Then Lakshman fell on the ground and lost his consciousness. Everyone on Rama's side was worried very much. Rama started crying. Jambavanta consoled everyone and called a doctor, Sushena. The doctor said he needs some leaves called Sanjeevani. He asked Hanuman to go and get the leaves. Hanuman went to some place full of hills. He turned into a giant and took one of the hill and flew back to Lanka. When Hanuman came back, the doctor took the leaves needed from the hill. The doctor made Lakshman better. They started fighting. Then Hanuman lifted Lakshman with his hand and Lakshman killed Indrajit. Ravan started crying. The next day, Ravan came to the war. Rama tried so many times, but Ravan never died. Vibhishana told Rama, Ravan can only die if you shoot on his belly button. That's the only spot that will make him die. Rama aimed the arrow at Ravan's belly button and shot it. Ravan finally died. Rama went looking for Sita in the garden. Rama made Vibhishana as king of Lanka. Rama, Lakshman, Sita and Hanuman went back to Ayodhya in the Pushpaka Viman. When they returned back to Ayodhya, Rama became as king again. What a happy ending! This book is a visual treat and the pictures are really engrossing that will leave a positive memory in the minds of the readers. Harinandana Chilkuri has done a commendable job and she is already a wonderful artist. I wish her all the best to reach her goal to become an IAS officer. The publishing of this book is an example to show the support and encouragement received from Advik's and Harinandana's parents. I request all the parents to support the interests of their children. Once you read this book, you are ready to get into a ride that you will not forget. I thank Sataya sir and my school teachers for giving me this memorable opportunity. I hope I have done justice in my humble attempt to review and appreciate Advik Ramayana. Thank you one and all. Thank you so much, Hamlet, for your extraordinary speech. Thank you so much. Now I would like to welcome Banuja of 8th grade. Good morning to everyone. I am P. Banuja from 8th class. Advik Ramayana is a beautiful book. I appreciate Advik that he did a wonderful job. I enjoyed the book of Ramayana. I admired the way he written the book. Language was simple that everyone can understand easily. I loved the gorgeous drawings of Harinandana's sister. The legendary story of Ramayana was written only in 72 pages is a strange thing to me. Thank you for giving me this golden opportunity. Thank you, Banuja, for that great speech. I would like to thank all the speakers who have given wonderful review on this book. Now I would like to welcome illustrator of Advik Ramayana. Give a big round of applause.
is Harinandana. I'm staying class 9 in KSB Vidyalaya, Miryakula. Firstly, congratulations to Advik for this great book. దొరలు దోచలేరు దొంగలెత్తుకపోరు ధాతుజనము వచ్చి పంచుకోరు విశ్వవర్ధనము విఖ్యాతనమురా లలిత శుభ్రజాల తెలుసుకోవాల. No one can stole the education what we seek in our lives. So, రామాయణం అనేది ఒక గొప్ప ఎపిక్. మనం దాని నుంచి చాలా మోరల్ వాల్యూస్ని నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ రామాయణ అండ్ మహాభారత్ ఆర్ టూ ఎపిక్స్ విచ్ వీ కెన్ సీక్ సో మెనీ moral values for society, and thank you for giving this golden opportunity for me. Thank you Sitaramraju sir and Advik for giving me this golden opportunity. Thank you. Now I would like to welcome Advik Rapolu, author of the Advik Rapolu. Good morning, everyone. I don't know what to say. I thought when I was writing this, if this was a book, this thing looks like a dream. Thank you, everyone. This will be very successful and very sure for that. Thank you. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు బాలకవుల సమ్మేళనం కథ చెప్పబోతున్నాను. బాల కవిరత్న అద్విక్ రాపోలు రచించిన బాల రామాయణం, అద్విక్ రామాయణం. ఈ పిల్లల చిన్నారుల చేత ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఇది రెండవ కార్యక్రమం. మొదటి కార్యక్రమం మా కొలీగ్ సత్య సారు ఆధ్వర్యంలో మా స్కూల్ పిల్లలు చిన్నకాపు హై స్కూల్ పిల్లల చే ఇంతకుముందు గతంలో ఒక 3 years క్రితం ఇటువంటి కార్యక్రమం జరిగింది. దానికి భిన్నంగా ఇంకా ఉన్నత స్థాయిలో కార్యక్రమం నిర్వహించడం, తర్వాత ఆ చిన్నారి అద్విక్ రామాయణం గురించి రాయటం, హరినందన ఇందులో ఉన్నటువంటి బొమ్మలు వేయటం అనేది ఈ బుక్ ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. జనరల్గా మనం బుక్ తీసినామంటే ఉన్నతంగా ఉండాలని పెద్ద పెద్ద చిత్రకారుల్ని వాళ్ళని తీసుకుంటుంటాం. పెద్ద వాళ్ళకి అవకాశం లేకుండా బాలల కార్యక్రమం అంటే బాలలు అనే విధంగానే వీళ్ళు పిల్లల చేయి కార్యక్రమం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. ఈ రామాయణం రాయటంలో ఒక వాళ్ళ తండ్రి నుంచి ఒక స్ఫూర్తిని పొందిందని నేను అనుకుంటున్నా. తండ్రి పేరులోనే ఉంది సీతారాముడు ఉన్నది కాబట్టి రామాయణాన్ని రాయాలని తండ్రితోనే స్ఫూర్తి కలిగి రామాయణం రచనకు, ఎందుకంటే భాగవత రాజుకి ఇంకా ఎన్నో పురాణాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి, కానీ రామాయణాన్ని ఎన్నుకోవడంలో తండ్రి యొక్క స్ఫూర్తి అనుకుంటా, తల్లిదండ్రుల స్ఫూర్తి అనుకుంటా ఈ విధంగా ఒక మంచి కార్యక్రమం. ఇది భవిష్యత్తులో చాలా మంది విద్యార్థులకు ఈ కార్యక్రమం స్ఫూర్తిగా నిలిచి భవిష్యత్తులో, ఎందుకంటే నేటి బాల్యలే రేపటి పౌరులు అన్నట్టు మన చిట్యాల మండలం చెందినటువంటి సత్య సార్, ఆనంద్ సార్, మోహన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ ఎంతసేపు మనం పెద్దవాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కాదు, కింది నుంచి బాల్యం నుంచే పిల్లలలో సృజనాత్మక శక్తిని పెంపొందించి కళల పట్ల, కవిత్వం పట్ల, రచనల పట్ల వాళ్ళని ఉత్తేజం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం. ఈ కార్యక్రమం చూస్తే ఇది నల్గొండ జిల్లాలో ఒక మండల కేంద్రం, ఒక చిన్న పురపాలక కేంద్రంలో నడుస్తుందని మనం ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం. కాదు, ఇది ఖండాంతరాలు దాటిపోయింది. దక్షిణాఫ్రికా, ఆఫ్రికా కూడా ఈ కార్యక్రమం ప్రచారం అవుతుంది. కాబట్టి మీరు చాలా ధన్యజీవులు. నాట్ ఓన్లీ చిట్యాల మండలానికి పరిమితం కాదు, నల్గొండ జిల్లాకు పరిమితం కాదు, ఇది ఖండాంతరాలు దాటిపోయింది. దేశాలు మీ కార్యక్రమాన్ని అందరూ వాట్సాప్లలో, నెట్లో మీ కార్యక్రమాన్ని చూస్తారు. ఈ విధంగా
ఇందులో ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు మాట్లాడినటువంటి అంశాలు కూడా చాలా స్ఫూర్తిదాయంగా ఉన్నాయి. మీ అందరినీ అభినందిస్తూ భవిష్యత్తులో మీరు ఇంకా మంచి కవిత్వాన్ని అందించి మంచి కథా రచనలు చేసి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందాలని మిమ్మల్ని దీవిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మాటలు చాలా స్ఫూర్తిగా ఉన్నాయి. మీరు అనుకున్నట్టు మేము ఖచ్చితంగా సాధిస్తాం. Now I would like to welcome Anand sir. Wonderful kids. It is a wonderful program. I would like to congratulate to all my dear students. My name is Anand, the teacher. First of all, congratulations to Advik Rapol. Advik Rapol is only 9 years old. Is a wonderful. And also Harinandana. She is a very wonderful girl and great artist. సరిగ్గా సంవత్సరం క్రితం అభినందనను మా ఆకుపచ్చ అమ్మ పుస్తకానికి మేము చిన్నమ్మాయి అని కూడా చూడలేదు. ఆమె యొక్క నైపుణ్యానికి వండర్ఫుల్ వర్క్కు ఆమె ముఖ చిత్రం వేసింది అభినందన. సో ఇది ఒక నూతన ప్రయోగం. మనకు 4 గోడల మధ్యనే అనిపిస్తుంది కానీ ఇది ఒక ప్రపంచవ్యాప్తమైన ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది రేపటి నుంచి. ఇందుకో చిట్యాలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఇక్కడే ఈ ప్లేస్ కాదు కానీ 3 years ఇప్పుడు గోవర్ధన్ సార్ చెప్పారు కదా, 3 years బ్యాక్ ఇదే పిల్లలు చేతి ఇట్లాగే డయాస్తోనే పుస్తకం సమీక్ష జరిగింది. పెండెం జగదీశ్వరి అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగం. మొట్టమొదట రాపోలు సీతారామరాజు గారి వారి అబ్బాయి ఫాదర్ సీతారామరాజు గారి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందన. అట్లాగే ఇందులో హరినందన యొక్క మదర్ నాకు తెలియదు, కవిత గారు అంటే నాకు తెలియదు, వచ్చినట్టు కూడా అట్లాగే హరినందన మదర్ పద్మ గారు. అట్లాగే ఇక్కడ డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి ప్రిసైడింగ్ సహస్ర ప్రిసైడింగ్ సభాధ్యక్షుడు. అట్లాగే పందిరి లాస్య ఎక్స్ప్రెషన్, వండర్ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఉన్నది. చాలా మంచి స్పీకర్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ అర్థమైపోయింది. గుడ్ స్పీకర్, ప్రజెంటేషన్ చాలా బాగా ఉంటుంది. అట్లాగే ఇప్పుడు చెప్పినట్టు చిలుకూరి హరినందన చెప్పాను. ఈ మధ్య కాలంలోనే కల్వకుంట కవిత గారి చేతుల మీదుగా మంచి ఆర్టిస్ట్ అనే బహుమతి 15,000 రూపాయల నగదుతో బహుమతి వాళ్ళ ఇంట్లోనే, కవిత గారి ఇంట్లోనే ఈ మధ్యనే తీసుకున్నది. ఎన్నెన్నో తెలుస్తున్నది కూడా. ఈ సందర్భంగా మరొకసారి అభినందనకు నా హృదయపూర్వకమైన అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. సహస్రాయుడిగా లాస్ట్ స్పీకర్స్ అబ్దుల్ రౌఫ్ అహ్మద్ అంటే కొంత అంటే నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే కొంత ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి ఉండే పిల్లల్ని. ఏ స్కూల్ ఎక్కడ అనేది ఏ స్కూల్ పాటి బానిజకు కూడా అంటే నేను ఎప్పటి నుంచో పేరు వింటున్నాను కానీ ప్రత్యక్షంగా చూడటం, మోహన్ రెడ్డి గారు అమ్మాయిని నాకు తెలుసు, ఎప్పటి నుంచో వింటున్నాను కానీ ప్రత్యక్షంగా అమ్మాయిని చూడటం అనేది ఈ రోజే
అంటే పిల్లల్ని ఈ విధంగా సాహిత్యం వైపు నడిపించడం అనేది ఒక అద్భుతం, చాలా అద్భుతం. అది చిట్యాలకే జరుగుతుంది. అట్లాగే ఓకే పందిరి లాస్య మేమైతే అదే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మీ ఆశ్చర్యపోతే వెనక కూర్చొని గౌతమ్ సార్ కూడా అమ్మా బాబు అనేది చాలా ఆకర్షిస్తుంది. అట్లా ఉండాలి. సాగర్ల శ్రీవర్ధన్ ఓకే వండర్ఫుల్, ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ కిడ్. స్టోరీ టెలింగ్ అంటే కథ చెప్తాడు కదా, అంటే ఇది కథ కావద్దు కాబట్టి కథ అద్భుతం. అప్పటికప్పుడే కథ అల్లుతూనే ఉంటాడు. కొన్ని పేర్లు చెప్పి అక్కడ చెట్టు, దాని మీద కాకి, దాని కింద ఒక కారు, ఇట్లా 4-5 చెప్పి కథ అన్నామంటే చెప్తూనే ఉంటాడు. కథలు చెప్తూనే ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా సాగర్ల శ్రీవర్ధన్ వారి తండ్రి సాగర్ల సత్తయ్య గారు, వారి మదర్ ధనలక్ష్మికి కూడా వాళ్ళు కూడా అద్భుతంగా తయారు చేస్తారు అబ్బాయిని, చాలా అద్భుతంగా. అయితే ఈ సందర్భంలోనే ఇట్లాంటిది నేను ఎప్పటి నుంచో అంటున్నా సత్తయ్య సార్తో, ఇట్లాంటిదే అబ్బాయితో ఒక కథా పుస్తకం చిన్నపాటి సైజులో తప్పనిసరిగా వస్తుందని నేనైతే ఎప్పటి నుంచో అంటున్నా. తప్పనిసరిగా రావాలని ఇదే చిట్టాలుగా కావచ్చు కాక ఆవిష్కరణ కూడా ఇక్కడే జరగాలని నాకు మనసు నిండా ఉన్నది. కాబట్టి ఈ రామాయణం అనేది వాస్తవంలో ఇప్పుడు విలువలన్నీ అంతరించిపోతున్నాయి సొసైటీ. అంటే పెద్దవాళ్ళ పట్ల, అంటే ఈ బుక్ గురించి, అంటే ఈ రామాయణ స్టోరీ ఇందులో మనకి ఏం చెప్తుంది, వాల్యూస్ ఏం చెప్తుంది అంటే పెద్దలు, అంటే పెద్ద తల్లిదండ్రుల పట్ల, పెద్దవాళ్ళ పట్ల, ఇతరుల పట్ల గౌరవభావం అనేది తగ్గిపోతున్నది ఈ జనరేషన్ లో. దేని పట్ల కూడా విలువ లేకుండా విలువలు పతనమైపోతుంది. కాబట్టి ఇందులో ఏం చెప్తుంది, పెద్దవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు శ్రీరాముడు, తల్లిదండ్రులు అంటే గౌరవం, సింపుల్ గా తల్లిదండ్రులు అంటే గౌరవభావం. మనకి ఇప్పుడు జనరేషన్ లో ఆ తల్లిదండ్రులు అంటే లెక్కలేదు, పెద్ద చెప్తే వినరు. మీరు ఇంకా చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి మీకు అది బీటెక్లు, ఇంటర్మీడియట్ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, చెప్తే వినరు. వాళ్ళ ప్రపంచం వాళ్ళే. కాబట్టి నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించాలి, సింపుల్ గా. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇందులో ఉన్న వాల్యూ, అది రామాయణంలో ఉన్న వాల్యూ, తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించాలి. పరిపాలకుడు తన ప్రజల్ని తన కన్న బిడ్డల్లాగా చూసుకున్నాడు శ్రీరాముడు. అదొక వాల్యూ. ఇట్లాంటి వాల్యూస్ ఇందులో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఒక మంచి ప్రయోగం, ఒక అద్భుతం. అంటే రామాయణం ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది అద్విక రామాయణం. మనం అంతకుముందు వింటాం భాస్కర్ రామాయణం, మొల్ల రామాయణం, రంగనాథ రామాయణం, ఇట్లా వినుకుంటూ చదువుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏమింటామంటే అద్విక రామాయణ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి సమీక్షలు వస్తాయి, రాయాలనుకుంటుంది. ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాను సూర్యాపేట టైమ్స్ లో ఒక కేటాయించుకొని చిన్నపాటి సమీక్ష రాయాలని అనుకున్నా. కాబట్టి ఎవరెవరు మండారు శంకరు వచ్చారు, వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా చిన్నపాటి అంటే ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుంటున్నది. చూస్తుంది, కనీసం చూస్తుంది, నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఇది ఏదో ఉన్నది, కొంత అర్థం చేసుకుంటుంది. కాబట్టి బండారు శంకర్ గారి ఈ సందర్భంగానే ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే అందరికి కూడా మరొకసారి ఈ సందర్భంగా మీరు కూడా అద్విక్ లాగానే మీరు ఇట్లాంటి రచనలు చిన్నవి చేయాలని, హరిచంద్ర లాగానే మీరు గొప్ప ఆర్టిస్టులు అటువైపు వెళ్ళాలని, కేవలం పుస్తకాలు చదవటమే కాదు, వేరే పుస్తకాలు చదవాలి, జీవిత చరిత్రలు చదవాలి, ఇట్లాంటి రామాయణ పుస్తకాలు చదవాలి, ప్లస్ రాయాలి. కాబట్టి మన దగ్గర క్రియేటివిటీ అనేది డెవలప్ కావాలి. అట్లా ఉంటారని, ఆ వైపుగా నడుస్తారని, ఈ చిట్యాలకు మరొకసారి ఈ ఘనత
విఖ్యాతకి చెందుతుందని నాకు సంతోషంగా ఉన్నది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చాలా విలువైన విషయాలు తెలియజేస్తారు. ధన్యవాదాలు. Just like elders, not Ashik's father. Can I continue in English or Telugu? I want to speak like children only. So, సమాజంలో సహస్ర అంటే మీ మీ అంటే రకరకాలు ఉన్నాయి, చాలా డైరెక్షన్. సో సమాజంలో కావాల్సింది ఇంతమంది మేనేజ్ చేసి ఇంతమందితో మాట్లాడాలి, అలాంటి బాగా చేశారు కాబట్టి అందరూ చేశారు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ తెలుసా? లాస్ట్ ఇయర్ స్మైల్ కానీ ఇంకో లాస్ట్ ఇయర్ అని కింద శివుడు లాస్యం అవి ఉంటారు, డ్యాన్స్ చేశాడు అవన్నీ. సో ఇట్లా ఉంది అంటే ఒక విజువల్ గా చూస్తున్నట్టు. స్పీకింగ్ అంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఓవరాల్ కదా, అట్లా కాకుండా యాక్టింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మేడం, యూ నో అబౌట్ రామదాసు. He is a devotee of Rama. He will go to the temple. So they will put in jail. So in order to get rid of him, so Lord Rama comes and give money to Tanya. So will you understand Telugu? Yeah, of course. సో రామదాసు అంత భక్తితో ఉంటాడు, కానీ రాముడు ఆయనకు ప్రత్యక్షం ఫస్ట్ ఎవరికి అంటే తానిషాకే. సో అసలు రాసినా కూడా ఫస్ట్ అబ్దుల్ నోట్తో అయిన తర్వాత ఎక్కువ బాగా అది కంగ్రాచులేషన్. అంటే ఈరోజు బయటికి బాగా వచ్చినాయి, ఇంకా బాగా నేను మాట్లాడాలి. పిల్లలు ఇప్పుడు అదే బుక్ ఇంట్లో కూర్చొని రాటండి, ఒక డీటెయిల్ రాటండి, అది గొప్ప విషయం కాదు. అన్న కూడా ఇంట్లో కూర్చొని బొమ్మలు టాలెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది, అది ఓకే. బట్ ఇక్కడ కూర్చుంటారు కదా, ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడు నేను నిలబడ్డా, ఇప్పుడు ఆనంద్ సార్ వచ్చిన, గౌతమ్ సార్ వచ్చినా కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మారాల్సి వస్తుంది. అక్కడ కూర్చున్నందుకు ధైర్యం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇద్దరు ముందు మాట్లాడి ఆ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడినట్టు ఇక్కడ పెట్టిన మాట్లాడగలుగుతారా? మనలో ఉన్న బలం ధైర్యం సగం తగ్గుతుంది ఇక్కడికి రాగా. సో అందుకోసం ఇప్పుడు ఈ సభ పెట్టింది. ఇప్పుడు వాళ్ళని కంగ్రాచులేట్ చేయడం, అందరికి చెప్పడం ఓకే. బట్ కానీ ఇక్కడ కూర్చొని ఇట్లా ఎక్కువ మందికి ఈ ఆపర్చునిటీ రావాలి. స్టేజ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంట్లో మాట్లాడినా ఇక్కడ మాట్లాడినా తేడా ఉంటుందా? కొద్దిగా నా ఫియర్ వస్తుంది కదా, సో మీరు కూడా వీలైనంత వరకు స్టేజ్ పబ్లిక్ స్టేజ్ రావాలని ఇప్పటికైనా మళ్ళీ అడుగుతుంది. ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే వచ్చి మాట్లాడిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సభాధ్యక్షుడు సహస్ర, వేదిక మీద వేదిక ముందున్న చిన్నారులకి పెద్దలందరికీ నమస్కారం. నిజంగా నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. చాలా సంతోషం అనిపించింది. నేను అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సక్సెస్ అయ్యింది. మొట్టమొదట గ్రీన్ గ్రో పాఠశాలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇట్లాంటి పిల్లలు తయారు చేస్తున్నాం, చాలా అద్భుతం. సహస్రం నేను నిజంగా అమ్మాయికి మనం ఏం చెప్పలేదు కదా, ఆ సబ్జెక్ట్లో నడుపుతుందో అనుకున్నా కానీ ఇంకో 2 గంటలైనా తేలికగా నడపగలిగేంత కాన్ఫిడెన్స్ కనిపిస్తుంది. చాలా చాలా మీ కరస్పాండెంట్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, తయారు చేస్తున్న గురువులందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. చాలా మంచి బాగా మాట్లాడారు. ఇక లాస్య జాతీయ స్థాయిలో ఉపన్యాసంలో బహుమతి ఐఐటి ఢిల్లీ వాళ్ళు నిర్వహించినటువంటి ప్రోగ్రాంలో అక్కడ అమ్మాయి బహుమతి నేషనల్ లెవెల్ సాధించింది అంటే అవునా అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు వింటుంటే ఎందుకు రాదు ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే తిరిగి వస్తుంది అనిపించింది. ఫస్ట్ విన్నప్పుడు అనిపించింది అవునా నిజంగా వచ్చిందా అంటే అనుకున్నా కానీ
ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా వస్తుంది. అంత అద్భుతంగా, అంత ఆత్మవిశ్వాసంతో చాలా బాగా మాట్లాడింది. అబ్దుల్, కంగ్రాచులేషన్స్, చాలా బాగా మాట్లాడావు. అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. బాలుజ చాలా ఫస్ట్ భయపడతావు అనుకున్నా, చేతిలో పేపర్ చూడకుండా మాట్లాడావు. శభాష్, అట్లా మాట్లాడాలి. అందరు కూడా ఇట్లా, దీనివల్ల ఒకటే నా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఒక్కసారి వేదిక మీద మాట్లాడితే నేను ఏదైనా చేయగలను ఒక ధైర్యం వస్తుంది, ఇన్ఫీరియారిటీ పోతుంది, ఎక్కడైనా మాట్లాడగలుగుతాం. కాబట్టి అది స్కూల్ లెవెల్ దాటిన తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ రావు. కాబట్టి ఈ ఏజ్ లోనే మనం అవి డెవలప్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్రియేటివ్ రైటింగ్స్ లో కూడా ఉండాలి. అంటే స్టోరీస్ రాయడం, ఎస్సేస్ రాయడం, ఈ బొమ్మలు గీయడం, ఇట్లాంటి వాటిల్లో కూడా మన ఎబిలిటీస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా చిన్నప్పుడు అలవాటు మాత్రమే మన జీవితాంతం తోడుంటాయి. కాబట్టి ఈ ఏజ్ మీకు చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ సమయంలో మనం చేతులు బోర్ కొడుతున్నారు మాట్లాడితే. కాబట్టి కాదు, ఒకటి మాట్లాడుతున్నాడు మేడం, చాలాసేపు అయింది మాట్లాడబట్టి. అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక శుభాశీస్సులు. సెలవు. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి సభాధ్యక్షుడు అని నేను పొలైట్ గా చెప్పాను, కానీ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వేదిక మీద ఇంతమంది ఉండడానికి ముఖ్య కారకుడు అయినటువంటి అద్విక్ రాపోలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తనకి, అదే విధంగా సరే నా కూతురైన హరినందన, నాకు ఈరోజు చాలా తృప్తిగా ఉంది. ఆ బొమ్మలు వేసేటప్పటికీ చాలా తృప్తిగా అనిపిస్తుంది తనకి. అట్లాగే నిజంగా ఇంత మంచి వండర్ కిడ్స్ అనమాట, ఒక అద్భుతమైన బాలలు లేదా సాహసమైన బాలలు అని పేపర్లలో చదువుతూ ఉంటాం, అక్కడ ఇక్కడ మ్యాగజైన్స్ చూస్తూ ఉంటాం. కానీ నిజంగా ఈ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ వండర్ కిడ్స్ అనమాట. వీళ్ళే అద్భుతమైనటువంటి వాళ్ళు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా కనిపించారు. వాళ్ళన్నీ కూడా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ప్రతిభా విశేషాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి బహిర్గతం చేసేది. అట్లాగే వేదిక ముందున్న వాళ్ళు తక్కువనే కాదు, మీకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ ప్లేస్ లేదని మీరు అక్కడ కూర్చోబెట్టి కాబట్టి అక్కడ ఉన్నారు. మీరు మీ అందరిలో కూడా చాలా, అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక్కొక్క ఆర్ట్, అంటే కళలు కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి టాలెంట్ కానీ ఉంటుంది. అవన్నీ బయటకు తీయడానికి, ఇప్పుడు ఒక స్ఫూర్తిని పొందడానికి, ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మీరు తీసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం. దీన్ని పాజిటివ్ గా మంచిగా తీసుకోండి. మీరు కూడా అద్విక్ రామాయణం రాస్తే మీరు భాగవతం రాస్తారా, భారతం రాస్తారా, లేకపోతే ఇంకా కొత్త క్రియేషన్స్ మీరే ఒక కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తారా? అంటే క్రియేటివిటీ అంటే తెలుసా, మనం మామూలుగా వర్డ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, సృజనాత్మకత అని తెలుగులో అంటాం. ఏంటి క్రియేటివిటీ అంటే? ఎవరైనా చెప్పండి పిల్లలు. క్రియేటివ్ అని అంటారు. ఏంటి క్రియేటివ్ అంటే ఏం తెలుసు అసలు మీకు? ఏంటి క్రియేటివిటీ అంటే? మన సొంతంగా మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేయడం, అది అనుకుంటాం. సొంతంగా క్రియేట్ చేయడం అంటే ఇన్నోవేషన్, డిస్కవర్. మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ చదివేటప్పుడు డిస్కవర్డ్ బై, ఇన్వెంటెడ్ బై అంటారు కదా, అదే క్రియేషన్ అంటే ఉన్న దానిని మార్పు చేయడం కానీ, లేదా కొత్త దాన్ని మీరు సృష్టించడం కానీ క్రియేటివిటీ అంటే రెండు రకాలు. ఉన్నదాన్ని మార్పు చేయొచ్చు. నా దగ్గర ఒక డస్టర్ ఉంది, లేకపోతే ఈ బ్యాడ్జ్ ఉంది, దీన్ని నేనేం చేస్తా, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మా హరినందన్ అయితే బాగా చేస్తుంది. ఇప్పుడు సార్ అంటే ఈ బ్యాడ్జెస్ ఇచ్చారు, కొద్దిసేపు అయితే పని అయిపోతుంది. తర్వాత ఇంటికి పోయినాక దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, దీని మీద ఒక పేపర్, వైట్ పేపర్, కలర్ పేపర్ అంటించి ఒక లాఫింగ్ డాల్ లాగా దీన్ని చేయొచ్చు కదా. లాఫింగ్ బొమ్మలు మనం సెల్ లో చూస్తాం కదా, స్మైల్ అన్ని పెడతాం కదా, దాన్ని చేయొచ్చు కదా. క్రియేటివ్ అయితే తప్పున్నారు. ఇది బ్యాడ్ కదా, రాకపోతే రాసారి ఇచ్చి మీకు ఆ రోజు మీరు అన్నారు, దీన్ని నేను మార్చుకుంటా. తర్వాత అట్లాగే అంటే ఈ బ్యాడ్జ్ ని కనిపెట్టాడు కదా, ఇప్పుడు ఇది మాడిఫై చేస్తే క్రియేటివిటీ, అది నాది. కానీ యాక్చువల్లీ ఈ బ్యాడ్జ్ అంతకుముందు లేదు. ఇట్లా ఇది ఎట్లా అంటే అసలు మోడల్ అయితే ఇప్పుడే చూస్తున్నా, ఇంతవరకు నేను చూడలేదు నిజంగా చెప్పాలి. మేము వచ్చేప్పటికి వేరే బ్యాడ్జెస్ వాడేవాళ్ళు, ఇది కొత్తగా అనిపించింది నాకు ఇక్కడికి రాగానే. సో ఈ బ్యాడ్జ్ ఫస్ట్ తయారు చేసిన వ్యక్తి ఉన్నట్టు చూడండి. అంటే ఒక ఇనుము తీసుకోవాలి, దీన్ని ఇట్లా చేయాలి, తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ కత్తు పెట్టాలి, ఇది ఇన్వెన్షన్. ఇది తయారు చేసిన అనేది కూడా క్రియేటివిటీ. అది క్రియేటివిటీ అంటే ఒక బుక్ రాయడం, ఇది ఒక్కటే కాదు, చాలా రకాలుగా ఉంది క్రియేటివిటీ. మనం ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్న వస్తువులు కావచ్చు, ఏవేవో థింగ్స్ అన్ని కూడా అన్ని క్రియేటివిటీలో బాగుంది. సరే మీరేం చేయాలంటే లిటరేచర్ లో క్రియేటివిటీని సృష్టించండి, ఓకేనా? సరే నేను నాకు లెంతి అవుతుందేమో, మా పాఠాలు కూడా అవ్వాలి కదా, అందుకని గంట టైం అయినా కానీ మాకు చదువు 5 నిమిషాలు అయిపోతుంది.
సరే ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇది మాత్రం ఒక వండర్ఫుల్ చాలా చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రయత్నం. అద్వైక్ ఇంకా ఇంకా మంచి మంచి సృజనలు ఇంకా సొంతంగా అంటే ఇప్పుడు ఉన్నదాన్ని తను అంటే తన వేలో తన స్టైల్లో తను రాశాడు. కానీ ఇంకా కొత్త కొత్త రచనలు సరే వాళ్ళ నాన్నలాగా కవితలు రాస్తారా లేకపోతే ఇంకా విమర్శనాత్మకంగా రాస్తారా ఎట్లా ఎత్తుతాడు అనేది తన ఇష్టం. స్టోరీస్ రాస్తారా కానీ ఇంకా ఇంకా కొత్తవి సృష్టించాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రూమ్ లో ఈ రోజు ఎవరెవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరి నుంచి ఇంకా మంచి సాహిత్యం మన తెలుగు ఎక్కడికో పోలేదు మన దగ్గరే ఉంది మనం అందరం దాన్ని ఇంకా ఇంకా డెవలప్ చేసుకోవడానికి కృషి చేస్తున్నాం అనే విధంగా బాగా పరిరక్షించుకుంటూ మన తెలుగు యొక్క సత్తాన్ని మన సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి బలాన్ని నలుదిశలా దాటాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీ అందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా అద్వైక్ రామోలు సభాధ్యక్షురాలు సహస్రాకి Now I would like to welcome I would like to welcome Harinandana, illustrator of the Attica. I would like to welcome Abdul Rahul. Now I would like to welcome Lasya and her mother. Now I would like to welcome Banuja. Now I would like to welcome Pushpita, who given a great review. Now I would like to invite Sandhana. Now I would like to welcome Srivardhan and his parents. Now I would like to welcome Ritika of Greengrove High School. And
ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ సహస్ర. అద్విక్ను తీర్చిదిద్దిన తల్లిదండ్రులు గౌరవించుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంటుంది. సీతారామరాజు గారు కవిత మేడం గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వేదిక ముందుండి కార్యక్రమంలో క్రియాశీలకంగా పాల్గొన్న వక్తలందరికీ పేరు పేరున శుభాభినందనలు, ధన్యవాదాలు, శుభాశీస్సులు. ఈ కార్యక్రమానికి మేము అడిగిన వెంటనే మా మార్గదర్శనం చేస్తూ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించిన పెద్దలు ఈనాడు జర్నలిస్టు గౌరవనీయ శ్రీ పాటి మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకంగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే పాఠశాల వెన్యూ ఇవ్వడమే కాకుండా చక్కని స్పీకర్స్ ని ఇచ్చినటువంటి పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ వేణు గారికి, మేడం గారికి, ఈ పిల్లలను ఈ విధంగా తయారు చేస్తున్న ఉపాధ్యాయ బృందం అందరికీ పేరు పేరు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా దూరభారం అనకుండా కేవలం నాతో వ్యక్తిగత పరిచయం కూడా లేదు, కేవలం ఫోన్లో మాట్లాడితే తమ పిల్లల్ని ఇక్కడి వరకు తీసుకొచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయించిన లాస్యన్ తల్లిదండ్రులకు మరియు అబ్దుల్ తల్లి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. సేమ్ స్కూల్ 6th స్టాండర్డ్ 8th స్టాండర్డ్. నెక్స్ట్ ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో ప్రేమగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన చిన్నారులందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే పిల్లలను ఆశీర్వదించాలి సార్ రండి అనగానే విచ్చేసిన మా పెద్దలు గోవర్ధన్ సార్కి, రిటైర్డ్ గెజిటెడ్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గోవర్ధన్ గారికి, పెరుమాల ఆనంద్ గారికి, బండారు శంకర్ గారికి, ఇతర మిత్రులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ అవకాశాన్ని జోహాన్స్బర్గ్ లో చేసుకోవాల్సిన మీటింగ్ చిట్యాలలో చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించిన రాపూర్ సీతారామరాజు గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కార్యక్రమం ముగిసిందిగా ప్రకటిస్తున్నాం. ఇంకేమన్నా